أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية السلام، تحية أحلى الجنان. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رسول الله، يا رسول الله. لرضاء الله تعالى الهازنية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولرضاء سيدنا رسول الله ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولرضاء جميع ملائكة الله كفنعمة، ولرضاء جميع الأنبياء والمرسلين، جميع الأولياء والشهداء الصالحين، ونخص جميع أنبياء الله أولي الأزم وسيدنا نبي الخضر عليه السلام، سيدنا إلياس عليه السلام، وسلطان الله وخليفة الله في آخر الزمن سيدنا إمام مهدي جميع جيوشه. اللهم يا أحد صل على سيدنا محمد، اللهم يا أحد صل على سيدنا محمد، اللهم يا أحد صل على خليفتك المهدي يا أحد. حضرتي ولرضاء سلطان أولياء القطب الرباني الغوث الأكرم شيخ محي الدين سلطان أولياء شيخ عبد القادر جيلاني، ولرضاء جميع الأنبياء، جميع آبائنا أرواح وجسد آبائنا وأمهاتنا وأسراتنا، جميع جدنا وجدتنا، جميع أساتذتنا جميع أساتذتنا، وجميع مشايخنا، ثم جميع أهل القبور من أهل رسول الله، جميع الأرواح الأجساد، جماعة مصلى المباركة، عسى يباركنا في الدارين في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa ila ruhi wa jasadi wa aqli wa azmi jildi. Al-Fatihah ke diri kita masing-masing. Sebutkan namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukashafatul ghaibu lil fuqara ila sirati mustaqim. Walhamdulillahi alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal halawatul iman wa lazzatul ibadah wa ni'matul ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولهم فيها ما تدعون إلى آخر آية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقال بعض الحكماء بعض العارفين بالله: الاستقامة خير من ألف كرامة. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah sekalian, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah memasuki hari ke-9 ya, kalau tidak salah, di bulan Syawal. Jadi di bulan Syawal itu dari bahasa Arab syawala yusyawwilu syawal, artinya tambah kenceng gaspol, ibadah kita tidak kendor. Jadi kesuksesan ibadah Ramadan kita itu bisa dilihat sukses apa tidaknya dari pendidikan tarbiyah di madrasah Universitas Ramadan, yaitu di 11 bulan lainnya. Makanya telah sampaikan sebelum-sebelumnya, ada sebuah sabda Rasulullah SAW, man sama Ramadhan tsumma adman sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa full 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat fitrah, seluruh amal Ramadan dikerjakan, diamalkan, kemudian diiringi puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, boleh urutan, boleh selang-seli, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Hikmahnya, makna tersirat hadis tersebut, 6 hari, jadi 1 hari kita puasa di bulan Syawal itu hitungnya 2 bulan. 6 dikali 2, 12. 1 tahun itu 12. Insya Allah Abah Hendri itu pamit besok pagi mudik lagi ke Cengal. Sudah matang 40 hari ibunda almarhumah Haja Nursia binti Abdul Rahman, ibunda tercinta. Selasa pulang lagi ke Palembang. Setelah pulang Palembang insya Allah baru akan melaksanakan puasa Syawal. Karena apa, sudah masuk minggu kedua ini baru sedikit agak berkurang halal bihalal undangan kan. Kalau minggu pertama masih banyak. Apa keutamaan puasa Syawal? Jadi tanpa terasa kita telah hampir separuh melewati, berpisah dengan bulan suci Ramadan. Sebagian dari kita sedang atau sudah selesai melaksanakan puasa Syawal. Ada yang tanggal 2 Syawal sudah puasa, ada menyambung puasa Ayyamul Bid. Nah, boleh jadi pahala yang double. Ayyamul Bid itu yaitu puasa sunnah yang disunahkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah setiap bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, tanggal 13, 14 dan 15 ketika Ayyamul Bid, ketika bulan-bulan naik, artinya hari-hari putih. Nah, Ramadan telah pergi dan kita tidak tahu apakah masih diberi kesempatan oleh Allah umur panjang untuk berjumpa kembali dengannya atau tidak. Sebab contoh ibunda tercinta almarhumah Haja Nursia, ibunda kandung Hendri sendiri, 2 hari sebelum hari Senin, sebelum kita sahur pertama, kita sahur itu kan Rabu malam Kamis kan, sudah berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab maut, kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Makanya kita maksimalkan kemarin itu di bulan suci Ramadan, bagi yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, bersyukurlah kepada Allah. Karena amal ibadahnya malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan umur kita belum tentu 83 tahun. Bisa saja saudaraku, ia lebih dahulu menjemput kita semua sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Tetapi mudah-mudahan di bulan Syawal ini kan kita saling sanjo, bersilaturahim dengan keluarga. Semoga benar-benar apa yang disabdakan Rasulullah, hadis beliau yang mulia, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan rezekinya, baik rezeki kesehatan, rezeki berupa uang, lain sebagainya, dari dunia hingga akhirat, maka hendaklah dan dipanjangkan umurnya, banyak-banyak bersilaturahim. Ada tradisi baik kita, yaitu halal bihalal. Sebenarnya dalam syariat Islam nggak ada itu tradisi Indonesia. Nanti sejarahnya Anda sampaikan. Kalau tidak salah itu dari Presiden Soekarno. Jadi halal bihalal itu kita ada open house para pejabat dan sebagainya.
Macam-macam ya, saling sanjo, saling kunjungi. Jadi ingin luaskan rezeki, panjang umur, maka kita bersilaturahim, saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin faizin, seterusnya kan. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kematian itu datang menjemput kita, tidak ada yang bisa kita persiapkan selain terus istiqomah, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang di muqaddimah tadi, yang dibacakan oleh Abah Hendrik Kusnadi tadi, surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan sudah bersyahadat, bertauhid kepada Allah. Rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami ini adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, konsisten. Istiqomah itulah namanya siratal mustaqim, itu istiqomah. Tetap istiqomah, qiyamul lailnya istiqomah, puasa Senin Kamisnya istiqomah. Apalagi banyak di Ramadan kemarin itu kan. Istiqomah, jangan puasa sunnah Senin Kamis. Kalau puasa Nabi Daud, insyaallah Abah Henti punya niat ini setelah Syawal melaksanakan puasa Nabi Daud. Mohon doanya, moga Allah berikan kekuatan ya. Jadi mana sanggupnya kita, apa puasa Senin Kemis, apa puasa Nabi Daud dan lain sebagainya. Karena hakikat puasa itu bagi orang sufi bukan hanya setahun sekali. Karena inti puasa itu hakikatnya adalah secara hakikat ma'rifat mengendalikan hawa nafsu. Selama kita hidup puasa itu, puasa mata, puasa telinga, puasa hidung, mulut, kemaluan, kaki, hati, dari hal-hal yang mengotori jiwa dan raga kita. Jadi mengendalikan hawa nafsu. Jadi sebelum kematian menjelang kita istiqomah dalam ibadah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Kita berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa. Iman dan takwa itu bisa dikatakan berkualitas jika sudah tertanam rasa cinta kepada Allah Rasulullah. Ibadah itu rukun Islam yang 5 itu perintah Allah Rasulullah. Ada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah tertanam innal ladzina qalu rabbuna tsumastaqamu, mahabbatullah, mahabbatur rasul, cinta kepada Rasulullah, ketika diuji apa-apa tidak merasa diuji tambah kuat imannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah dalam ketaatan keimanan setelah tertanam rasa cinta kepada Gusti Allah dan Rasulullah SAW di dalam hatinya, maka Allah akan tumbuhkan, Allah tanamkan sehingga berbuah menjadi akhlak karimah. Setelah tertanam rasa cinta kepada Allah, kepada lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya ibadah, dengan rasa, dengan iman, Islam dan ihsan, bukan hanya ibadah ritual zahiriyah saja, tetap ibadah batiniah. Sudah bermakrifat, kenal hakikat ibadah, apa itu hakikat puasa, sholat dan sebagainya, rukun Islam yang 5 itu, maka akan tumbuh kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Siapa yang menumbuhkan? Gusti Allah sendiri. Maka akan Allah hancurkan di dalam hati kita rasa ego, merasa kita yang punya ibadah, merasa kita yang beribadah. Bukan karena gugur kewajiban lagi, karena sudah menjadi suatu kebutuhan. Allah tak butuh kita sembah, Allah tak butuh puasa kita. Yang butuh itu kita. Seluruh keegoan, keakuan, seluruh penyakit hati dalam hati kita Allah akan hancurkan. Begitupun tabiat-tabiat iblis, merasa ujub, sombong, merasa terbaik, lebih suci dari orang lain. Tabiat Dajjal yang buta sebelah, hanya menilai seseorang dari mata fisik, tidak menggunakan mata hati. Hanya bisa mendengar dengan telinga fisik, tidak mendengar, tidak merasakan dengan rasa.
Dan tabiat-tabiat koren, ifrit, jin Islam, jin kafir, tabiat hewan dalam diri kita. Karena manusia itu makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. 5 elemen, 4 unsur dari diri manusia: jasad, akal, hati, nafsu, dan 4 unsur, 4 anasir: tanah, air, api, udara. Jika dituntun oleh taufik dan hidayah Allah, termasuk iman, ilmu, amal, dengan keikhlasan, maka derajat kemanusiaan kita itu lebih mulia dibanding malaikat Jibril sekalipun. Sebaliknya, jika yang memimpin menjadi panglima kita hawa nafsu kita, maka derajat kita yang mulia tadi terjatuh lebih rendah dari hewan. Banyak kita lihat orang-orang bertabiat monyet, serakah, itu monyet, casingnya manusia, batinnya binatang. Itulah Quran surat Al-A'raf 179 sering Abah sampaikan. Walaqad zara'nal jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kelak akan kami penuh neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia, karena mereka kami berikan nikmat, kata orang, kami karunia anugerahi hati. Bukan hati seperti jantung hati ayam, itu bukan itu dalam ilmu tasawuf. Hati kolbu itu yang gaib, yang bisa merasakan bahagia dan sedih itu. Makanya setan iblis itu jangan kita buka pintu dalam diri kita. Ada berapa pintu yang masukin setan diri manusia itu? Inna syaitan yajri min ibn majrad dan fawayyiku. Sesungguhnya setan itu masuk dalam diri manusia melalui aliran darah, masuk ke jantung hati, dan sempitlah jalannya itu dengan berlapar dan puasa, dengan zikrullah. Maka itu kita harus punya benteng. Ini datang minta rupiah sama Abah Hendy, Ustaz, mungkin aku kena kiriman Ustaz. Walaupun sedikit banyak kita tahu ya siapa yang ini, tapi tak boleh suuzon. Karena dengan suuzon itu kita sudah membuka pintu setan masuk diri kita. Seharusnya introspeksi diri, evaluasi diri ke dalam diri. Mengapa kok ilmu orang, ilmu setan bisa tembus pada diri kita? Berarti benteng kita tak kuat. Sudah berapa kali istighfar kita, salawat kita? Rasulullah saja per hari 100. Wong yang maksum lah kita, sok suci. Paling tidak per hari itu 1000. Salawat pun demikian. Bentengi, perkuat bendungan kolbu dada kita 7 titik latifah ini, jangan sampai jebol. Nah, jika ada ahli ibadah di puasa masih suka katanya khusyuk sholat, masih suka marah, belum berarti. Orang itu kalau sudah sampai zikirnya, sudah sampai ibadahnya, lebih tawadu, istiqomah, lebih ikhlas, lebih sabar. Karena puasa itu sendiri nisbus sabri, mendidik kesabaran, mendidik keikhlasan, mudah diucapkan, susah dipraktekkan. Apa kunci iman dan takwa? Itulah ikhlasan, sabar. Oleh karena itu sebelum kematian datang, tidak ada yang bisa kita persiapkan kecuali kita istiqomah, konsisten mengharapkan ridho rahmat Allah agar ibadah kita ini, iman Islam kita diterima Gusti Allah. Kita berusaha, berikhtiar. Kalau sudah meridhoi, ya terima. Iman, ilmu, amal, ikhlas, seluruhnya itu akan hancur, fana dan binasa amal ibadah kita dan ilmu kita yang ngaku-ngaku punya ilmu hebat, pintar, cerdas, lain sebagainya, itu punya harta, lain sebagainya, tanpa dilandas dengan keikhlasan. Banyak kita di dunia ini, tolak ukur hidup kita itu waktu sakratul maut. Man akhiru kalamihi la ilaha illa khalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada dirinya, yang ada hanya Allah, tidak ada hartanya, hanya punya Allah, semuanya hanya Allah, maka akan masuk surga. Tapi tak mudah itu perbuatan kita. Lihatlah banyak tokoh-tokoh, orang terkaya, orang mantan pejabat,
Ketika di dunia pun masih tak lolos hukuman dunia, sakit masih diadili, itulah sudah simbol bagaimana keadaan di akhirat nanti. Di alam barzah, pintu gerbang alam akhirat. Betapapun hebatnya kita punya jabatan di dunia, harta, tahta, kedudukan, tolak ukurnya di situ. Ustadz terkenal lah, dai kondang apalah, hafiz Quran apalah, tolak ukurnya di situ. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan nanti dikumpul yaumil mahsyar para dermawan, para mujahid, ahli sedekah, ahli jihad, ahli ibadah, ahli ceramah, mubaligh. Dikumpulkan, wahai si fulan, kata Allah, engkau berdakwah karena aku. Kata kamu berdakwah ilallah. Kadzabta, engkau dusta. Wahai malaikat, seret, lempar mereka ke dalam neraka. Betul apa betul lah? Ada. Begitupun ahli sedekah, karena engkau yang bukan. Engkau mendermakan hartamu, minta dipuji oleh makhluk. Ahli jihad, membela agamamu ya Allah, bukan. Terjadi pada masa Rasulullah. Kan membela kehormatan diriku, minta disebut pahlawan. Malaikat kaget. Kalau malaikat kan fasik sifatnya, nggak punya nafsu. Beda dengan iblis, setan. Kalau malaikat hanya mencatat yang nampak saja. Hanya Allah yang maha mengetahui isi hati kita. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Gusti Allah tuh maha tahu apa-apa yang kita nyatakan, apa-apa kita sembunyikan. Jadi berbuat baik kepada sesama, itu nama orang bertakwa. Pesan Rasulullah kepada Abu Darda, Sayyidina Abu Darda, ya Abu Darda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wahai Abu Darda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun Anda berada, dan pergaulilah umat manusia dan seluruh makhluk Allah dengan akhlak yang terbaik. Itulah hakikatnya Quran berjalan, hakikatnya salawat. Khairun nas anfa'hum linnas wa ahsunum khuluqa, dan rahmatan lil alamin. Bermanfaat bagi orang lain, berakhlak terbaik, dan menebarkan rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya manusia. Itulah insan kamil. Ada di Muhammad Hendri Kusnadi, ada di Muhammad Mardi, Muhammad Iwan, Muhammad semua berakhlak terpuji. Muhammad tuh, jika sudah hancur semua tabiat hewan, iblis, dajjal, korin, jin Islam, jin kafir, ya'jud mandiri kita, baru akan berbuah akhlakul karimah, as-sidqu, akhlak yang terpuji, tidak suka berbohong, zahir batin, amanah, terpercaya. Amanah itu bukan hanya jabatan. Baca indera kita amanah, mata amanah, pendengaran telinga amanah, lidah mulut amanah, hidung amanah, kaki amanah, kemaluan amanah, ilmu amanah, harta tahta wanita amanah, bahkan nyawa ruh kita pun amanah. Engkau gunakan dalam ketaatan atau kemaksiatan. Dan kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan tidak diridai oleh Allah dengan ikhtiar, dengan upaya dan usaha tersebut, maka kita semua insya Allah akan tergolong sebagai hamba yang akan mendapatkan ridho dari Allah. Salah satu upaya meningkatkan iman dan takwa tadi, saudaraku, yaitu menjadi ibadah yang sangat disenangi oleh Allah adalah puasa. Karena puasa itu as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Nah, berdasarkan hadis tersebut, makanya bulan Syawal ini merupakan bulan yang tepat bagi kita semua untuk kembali merasakan nikmatnya ibadah puasa. Jadi puasa itu bukan hanya sekali setahun, seumur hidup. Puasa itu, inti puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Makanya kita semua dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan puasa selama 6 hari di bulan Syawal ini. Bahkan pahala yang akan didapat darinya sangat banyak, dan setara dengan puasa selama setahun. Jadi hitungan tadi disampaikan. Jamaah sekalian kan Allah, di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab
Lataiful Ma'arif fima li mawasimil am minal wazaib, mengatakan alamatu qubulit ta'ah an tuwassila bi ta'atihi ba'daha wa alamati raddiha an tuwassila bi ma'siyati ma'asanal hasanata badal hasanah wa uftihas al wasilah ba'dal hasanah. Artinya tanda-tanda diterimanya ketaatan adalah dengan konsisten, istiqomah, terus beribadah. Kenapa orang setelah bertauhid innallazina qalu rabbuna tsumastaqamu, mereka beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun secara bergelombang. Kalau Lailatul Qadar itu cuma semalam ya, tanazzalul malaikah. Ini dalam ayat ini tatanazzalu. Nah, tatanazzalu malaikah, ketenangan para malaikat. Jadi ketenangan itu dalam batin manusia itu sebenarnya malaikat juga yang kebaikan. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, nah, kan? Yang telah menurunkan ketenangan sakinah di hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanim, agar bertambah keimanan mereka dan keimanan mereka. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan mereka takut dan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Sampaikanlah kabar berita gembira tentang surga. Jadi orang istiqomah itu, orang ahli ibadah, orang-orang soleh, para aulia, wali kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama arifin billah itu di dunia ini mereka tak sudah merasakan kenikmatan dunia. Kadang-kadang Allah buka hijab dan beribadah, sudah tahu tempatnya nanti di sorga. Bukakan Allah kasab. Jadi mereka nggak khawatir lagi meninggal dunia. Ada nggak di sini yang takut mati? Nah, nggak perlu kita takuti mati hidup. Takut berani hidup, tak takut mati. Kalau kita berani hidupnya jangan takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Henry sudah berani detik ini, abang nak cabut nyawa sudah siap. Gitu cara orang bertauhid bermakrifat seperti itu. Takut mati belum tentu umur kita panjang. Berani hidup belum tentu umur kita pendek. Nah kan, itulah jamaah sekalian kemudian Allah Taala. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah telah janjikan orang-orang soleh itu di dunia sudah mencicipi nikmatnya iman. Makanya kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam maqalah beliau mengatakan, barang siapa yang belum pernah merasakan sorga di dunia tak bakal merasakan sorga di akhirat. Apa sorga dunia itu? Mahabbatullah, ma'rifatullah, itu anugerah Allah. Cinta kepada Allah dan bisa mengenal diri, mengenal Allah. Sholat yang khusyuk, nikmatnya zikir, itulah surga dunia. Harta kaya raya tapi kaya hati, tidak. Banyak orang kaya raya tapi tak kaya hati. Itulah kehendak Nabi, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat fitrah itu khudh min amwalihim shadaqatan tutorihum wa tuzakim biha. Toharo untuk membersihkan tabiat kita, hati yang pelit tadi. Kalau kendak fikih dalam hukum syariat, banyak siksa kubur itu karena kencing kurang sempurna, istinja. Kendak hakikat makrifat, uang rajin sholat, rajin puasa, pelit. Nah, tegas sana nih. Jadi menjadi tanda-tanda terima ibadah puasa di bulan Ramadan, puasa Syawal juga bisa menjadi penutup kekurangan selama bulan kemarin. Hal ini sebagaimana dalam kitab Ibnu Rajab dan kitab Latul Ma'arif tadi itu sebagai penyempurna puasa Ramadan. Dan juga dipanjangkan umur tadi itu apa? Silaturahim. Ada dua pendapat. Satu, ada mengatakan takdir itu kan ada dua, ada mubrom, ada mu'allaq. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah dengan doa. Ada yang mengatakan yang dimaksud dipanjangkan umur ini, diluaskan dipanjangkan umur ini keberkahannya. Kalau umur sudah takdir 20 tahun, tetap 20 tahun matinya itu kan. Jadi keberkahannya walaupun umurnya singkat, misalnya 40 tahun sudah meninggal, Cak Ustaz Jepri kan, singkat umurnya. Tapi dia kenang terus, kebaikannya lebih banyak, itu maksudnya. Jamaah sekalian, apa faedah-faedah penting seputar bulan puasa Syawal? Satu, Imam Ibnu Hajar menulis dalam kitab Tuhfah,
bahwa orang yang punya uzur sehingga tidak bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal disunahkan untuk mengkodok di bulan yang lain. Nah, sampai dianjurkan mengkodok. Tapi ada yang bertanya juga, bagaimana Ustaz, apa bisa dibarengkan? Jangan ya, beda paket. Bayar yang wajib dulu, ya. Jangan dibareng ke puasa Ramadan, dibareng ke dengan Syawal. Beda, satu wajib, satu sunat, ya. Kalau Abang kurang sepakat, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi maaf, itu pendapat yang lemah. Seharusnya beda, wajib fardu dengan sunnah. Bayar dulu yang wajib, baru yang sunnah. Maksud dari lafaz hadis seperti berpuasa 1 tahun penuh itu adalah mendapatkan pahala orang yang berpuasa wajib 1 tahun penuh. Ini bentuk keistimewaan puasa bulan Syawal. Dan kalau hitungan secara tersiratnya, 1 hari itu hitung 2 bulan. 6 kali 2 kan 6 hari, boleh urutan, boleh selang-seli. Jadi 6 kali 2 12. Makanya para ulama berkata, adapun puasa 6 hari di selain bulan Syawal setelah puasa Ramadan, maka orang tersebut tetap dapat pahala puasa setahun, tapi tidak mendapatkan full pahala puasa wajib. Ia mendapatkan pahala 10 bulan puasa wajib dan 2 bulan pahala puasa sunnah, dengan prinsip 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Jadi jamaah sekalian, orang yang tiap tahun puasa Ramadan plus puasa Syawal, maka ia seperti berpuasa wajib seumur hidup. Itu kelebihannya. Jadi abang insyaallah sudah balik cengal kayak baru nak puasa. Kan fokus nak ke 40 dulu aku kan. Maklum perjalanan jauh kan. 3, tidak ditemukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 6 hari Syawal. Yang warid adalah riwayat berupa anjuran Nabi untuk berpuasa sunnah qauliyah. Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Ahdan mengatakan, yang artinya Nabi memang sengaja tidak mengamalkan beberapa amalan karena beberapa sebab, diantaranya adalah khawatir akan diwajibkan ke umat. Makanya khawatir nanti dikira umat wajib kan. 4, orang tua renta. Orang yang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, jika mengeluarkan fidyah dengan hitungan 36 mud atau 30 mud untuk 30 hari puasa Ramadan dan 6 mud untuk puasa 6 hari Syawal, juga akan mendapatkan pahala puasa setahun. Imam Tirmizi menukil ini dari pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam. Yang 5, yang punya hutang qadha puasa Ramadan, biasanya ibu-ibu nih ya, kalau anang ada halangan kata ibu-ibu ya, kalau punya istri gitu ya, yang punya hutang qadha puasa Ramadan dan ingin puasa Syawal, maka urutan terbaik ini dari sisi kesempurnaan pahala adalah pertama mengkodok puasa Ramadan terlebih dahulu, kemudian puasa 6 hari Syawal setelahnya, kan benar tabah tadi kan. Yang kedua, berpuasa sunnah Syawal dulu, kemudian di bulan-bulan setelahnya baru mengkodok puasa Ramadan. Ini jika hutang puasanya karena udzur seperti sakit atau dalam safar, musafir perjalanan. Jika tanpa uzur maka tidak boleh mengakhirkan kodok puasa. 3, berpuasa dengan menggabungkan niat kodok Ramadan dan puasa Syawal. Nah, pendapat yang ketiga kan, menggabungkan niat kodok Ramadan dan puasa Syawal. Nah, untuk pilihan yang ketiga ini ada khilaf ikhtilaful ulama, perselisihan pendapat, perbedaan pendapat para ulama fikih mazhab Imam Syafi'i. Di antaranya, nah dalam mazhab Imam Syafi'i dalam satu mazhab. Pertama, mengkodok puasa di bulan Syawal akan otomatis mendapatkan pahala puasa sunnah Syawal walaupun tidak diniatkan. Ini pendapat siapa? Imam Ramli dan beberapa ulama Syafi'iyah yang lain. Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i. Itu. Yang kedua, ada berpendapat sah menggabungkan puasa qadha dan puasa sunnah. Ada kan pendapatnya? Sah katanya. Imam Syafi'i ini pengikut Imam Syafi'i menggabungkan puasa qadha dan puasa sunnah Syawal dengan syarat keduanya harus diniatkan, tidak salah satunya. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kedua imam ini melihat bahwa puasa sunnah Syawal sama seperti sholat sunat tahiyatul masjid yang bisa digabungkan dengan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain. Karena al-maksud minha mujarrad al-fi'l. Yang ketiga, Syekh Al-Allamah Abdullah Bamakramah berpendapat bahwa jika kedua puasa itu diniatkan berbarengan, maka keduanya tidak sah. Nah, ada pendapat mengatakan tidak sah.
Beliau berpandangan bahwa puasa Syawal itu adalah puasa independen. Apa independen tuh? Independen, netral ya. Yang membutuhkan niat tersendiri. Hal ini seperti ketidakbolehan menggabungkan niat qadha sholat subuh dengan sholat duha. Dimisalkan seperti situ. Nah, maka oleh karena itu sebagai kehati-hatian kata beliau, dan agar keluar dari khilaf perselisihan pendapat itu, jadi perselisihan pendapat ulama itu ada yang lebih abdul itu al-khurud minal khilaf ustahab, keluar dari pendapat perselisihan perdebatan itu ada disukai, lebih disukai. Maka kita usahakan untuk memisah kedua puasa ini. Makanya kata Abah tadi pendapat yang pertama yang tamat itu, bayar yang wajib dulu baru yang sunnah. Yang keenam, seorang istri boleh berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal walaupun tanpa izin suaminya. Adapun jika ada larangan dari si suami maka dia tidak boleh berpuasa. Nah, tapi kalau ada larangan dengan suami tidak boleh puasa. Seorang istri itu kalau nak ibadah harus izin suami. Dalam ilmu fikih kayak gitu, ada adabnya. 7. Kemakruhan puasa 6 hari di bulan Syawal menurut mazhab Imam Maliki. Menurut mazhab Imam Maliki tidak berlaku secara mutlak. Ada sekitar 6 quyut di sana. Di antara qaid yang disampaikan Imam Sawi Al-Maliki adalah jika dilakukan secara berurutan baru makruh hukumnya. Jika dilakukan terpisah-pisah maka tetap sunnah. Adapun mazhab kita, siapa mazhab kita? Imam Syafi'i, hukumnya sunnah secara mutlak. Ke-8, boleh membatalkan puasa Syawal walaupun tanpa uzur, sebagaimana ibadah sunnah yang lain. Yang ke-9, puasa Syawal tidak harus berurutan walaupun afdolnya ada dilakukan berkesinambungan. Jamaah sekalian, masalah halal bihalal tadi itu ada 2 pendapat. Pertama, ada 2 sumber utama mengenai asal usul tradisi halal bihalal. Jadi versi Indonesia itu, ini di Malaysia nggak ada ya. Pertama, tradisi halal bihalal itu mula-mula dirintis oleh KGPAA Mangkunegoro 1, lahir 8 April 1725, yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Nah itu, guna menghemat waktu, tenaga pikiran serta biaya, maka seusai sholat Idul Fitri diadakanlah pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai rung istana. Semua punggawa prajurit secara tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini menjadi penguat istilah halal bihalal, dilatar belakangi oleh almarhum mendiang Allah yarham al-mufur lahu, keresahan Presiden Soekarno pada kisaran tahun 1948 terhadap kondisi bangsa Indonesia waktu itu yang baru merdeka, ibarat bayi baru lahir kan. Namun para elit politik yang justru saling berseteru, ditambah masa itu Indonesia tengah mengalami pemberontakan PKI, DITII di Madiun ya. Kemudian Kiai Haji Wahab Asbullah, salah seorang tokoh NU, mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk acara pertemuan yang diupayakan mereka semua duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan dan saling menghalalkan dalam satu jalinan silaturahim. Nah, pertemuan tersebutlah dikenal dengan istilah halal bihalal. Itu tradisi. Jadi al-ada muhakama, adat tradisi itu bisa menjadi hukum dalam usul fiqh. Jamaah sekalian, inilah landasan tradisi halal bihalal dan juga sesuai dengan dalil Al-Qur'an. Tidak masuk surga dan hadis Nabi tadi itu pengen diluaskan rezeki, panjang umur, banyak-banyak silaturahim. Kemudian lagi la yadkhul jannata aqta, tidak masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Jadi barang siapa yang suka memutus tali silaturahim tidak seteguran selama 3 hari, nah situ tidak dapat rahmat Allah. Ini kadang-kadang tuh setahun sekali. Nak nunggu Idul Fitrian ya kalau umur panjang. Nah, kaget aku nak setegur dengan si fulan tuh kalau Idul Fitri tahun depan. Kata siapa? Siapa tahu isdat duluan ya. Nah itu kan 3 hari nggak boleh. Kalau ada kesalahan sunnahnya kita minta maaf duluan. Ya urusan dia mau maafkan tidak. Karena dalam Islam menjaga silaturahim sama Muslim itu tidak boleh memutus tali silaturahim. Makanya jagalah marwahnya. Ketika bersin lagi kita doa. Hacim apa? Alhamdulillah subhanallah yarham yahdikumullah. Kita jawab begitu. Itu dalam Islam itu.
Ada hak dia apabila meninggal dunia diantarkan ke kuburan, diziarahi, takziah. Ini kadang-kadang kurang adab. Dari kampung kami kemarin baru takziah hari pertama. Bapak saya sedang kata sambutan, ibu-ibu balik duluan. Nah ini mana kurang adab itu kan. Orang sedang pegang mic, itu artinya bukan takziah, malah memberikan kesedihan. Takziah menghibur. Nah itu. Nah di sini letaknya kita itu harus saling tenggang rasa, silih asa, silih asu, jadilah silih wangi, ya. Itu menjadi wangi semua. Itu mak silih asa, silih asi, silih asu, silih wangi. Jangan suka gasak, gesek, gosok, ujungnya gosok-gosokan kan, gontok-gontokan. Itulah watawasau bil haq, watawasau sabar. Ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan kita berikan Allah umur yang panjang berkah, dan selalu kita bersilaturahim, berkasih sayang sesama manusia. Satu lagi yang terakhir, apabila ada tamu datang ke rumah kita, jangan kita mana ya rasanya tuh, ini gimana, ini nggak ada apa-apa. Itulah ujian keimanan kita. Seorang tamu datang ke rumah, tamu itu adalah raja. Ketika dia pulang, melempar, membuang bala. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra dalam keadaan puasa hari itu pengen berbuka. Hanya Sayyidina Ali itu memang sahabat Nabi yang paling cerdas, Pak. Pintu gerbang ilmu, tapi miskin, fakir. Jadi mereka tuh untuk berbuka hanya punya sekerat roti kering, roti Arab, roti kering itu. Tiba-tiba Allah menguji, entah malaikat entah siapa, datang seorang pengemis, ngetes. Assalamualaikum wahai Sayyidina Ali, aku sudah berapa hari, 3 hari, 4 hari nggak makan. Akhirnya tanya sama istri beliau, padahal 4 beranak, Hasan Husain, nak berbuka. Ya sudahlah kalau gitu, maaf istriku, anakku Hasan Husain, hari ini kita puasa, kita berbuka dengan banyu air putih saja. Masya Allah, Ji. Sanggup dah Ji? Mungkin aku dewek, mungkin mana ya. Kadang-kadang tuh kita tinggal di bedeng, ya? Entah dari mana orang tahu kok minta sedekah sama kita. Rumah-rumah gedung tuh buka warung lewat aja. Siapa yang menggerak mereka itu nak minta sama kita tuh? Nah itulah, makanya jangan kita suka suuzon. Semampu kita, jangan kita la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza. Tangan kanan ngasih, tangan tidak tahu. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu itu, kata Allah surah Al-Baqarah, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Misalnya ngasih 500 juta, ini nah dasar malas penyungkan, nah tidak boleh itu. Hilang pahala, sudah dapat dosa pula. Ini kita saling mengingatkan, dan juga untuk diri Abah Hendrik Kusnadi sendiri. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.